السلام علیکم گائز۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہ کہتے تھے کہ اے لوگو، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، کبھی اس حسین پہ کوئی مصیبت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ مگر افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے کچھ ہی سمے گزرے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کی فوج تو دوسری طرف وہ حسین جسے محمد رسول اللہ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے۔ امام حسین اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ اے لوگو، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ امام حسین اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو میدان میں لاتے ہیں اور یزیدی فوج سے کہتے ہیں اے لوگو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دو۔ یزیدی فوج نے کہا اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر اس بچے کو پیاس لگی ہے تو یہ بچہ بولے گا۔ امام حسین نے علی اصغر سے کہا مانگ بیٹا، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر نے کہا اے لوگو، میں تمہارے نبی کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، مجھے پانی پلا دو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی بات سن کر یزیدی فوج رونے لگی۔ سمر نے کہا کہیں ہمارے فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ ہرملا تیر چلا، ہرملا نے تیر چلا دیا۔ وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے کندھوں میں جا لگا۔ بہادر علی اصغر شہید ہو چکے تھے۔ علی اصغر کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں لگا تھا۔ امام حسین نے اس کے خون کو زمین میں ڈالنا چاہا تو زمین چیخ اٹھی۔ زمین نے کہا اے مولا حسین، یہ ناحق خون، ہم اگر زمین پر لیں گے تو ہم زندگی بھر سبزہ نہیں اگا سکیں گے۔ امام حسین نے چاہا کہ خون علی اصغر آسمان کے حوالے کر دے۔ آسمان چیخ اٹھی اے مولا حسین، اگر یہ ناحق خون میرے اوپر آیا تو میں تا عمر تک بارش نہیں برساؤں گا۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے منہ پر ملا۔ مولا حسین نے اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی برچی کو باہر نکالا تو آسمان سے جعفر جن نے فرمایا اے مولا حسین، یہ آدم جات کی اتنی اوقات کہ آپ کو رلائیں؟ آپ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات ساتھ لایا ہوں، میں ان آدم جات کی اوقات دکھا دوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا اے جعفر، ٹھہر جاؤ، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ جعفر دیکھ، اجرائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ، یہ آسمان میری نصرت پہ کیا کہتا ہے۔ جعفر دیکھ، یہ زمین پھٹنے کو تیار ہے۔ جب میں نے ان سے مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو۔ اور میں روتا رہا اور میرا امام حسین صبر کرتا رہا۔ ظلم کی حد جاری تھی اور امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ حسین جب نیند سے بیدار ہوئے تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا اے حسین، کیوں ہنس رہے ہو؟ مولا حسین نے فرمایا میں نے ابھی نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ پاک نے کہا بیٹا، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ حسین ابن علی کو معلوم تھا آج میرا پورا خاندان کربلا کی گرم زمین پر کٹ جائیں گے اسلام کے نام پر۔ اور باطل کی لڑائی میں کس کی ہوئی جیت اور کس نے کھائی شکست، مگر اس کا ایک ہی حاصل تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پہلی دفعہ آیا ہے علی کا بیٹا میدان میں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت حسین نے اپنی بات رکھی۔ سمر کو لگا کہ امام حسین کی بات سن کر فوج عسکریہ بغاوت پہ نہ اتر جائے۔ سپاہیوں، حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوج نے جب امام حسین پہ حملہ کیا
तो इमाम हुसैन ने अल्लाह अकबर कह के अपनी तलवार अपनी मियान से निकाली। उनका तलवार मियान से निकलना था, फौज अस्किया डरकर भागने लगी। तारीख गवाह बन गई, एक तरफ लाखों का मजमा तो दूसरी तरफ 3 दिन से भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। लश्कर भागने लगे। हुसैन की दहाड़ सुनकर हुसैन ने उनसे कहा, आओ आओ इस भूखे की जंग देखो, आओ इस प्यासे की जंग देखो, जिसका जवान भाई उसके सामने मारा गया, जिसकी जवान बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। अरे आओ, जिसने अपने बेटे की कब्र अपने हाथों से बनाई, आओ उस भूखे की जंग देखो। उमर बिन साद ने कहा, सिमर क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगा दो। जुल्म की हद बढ़ चुकी थी, जालिम अपने उरूज से गिर चुके थे। उन्होंने बीवियों के खेमों में आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी तीरों से बचते तो कभी आग को बुझाने की कोशिश करते। उमर बिन साद और सिमर ने फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया और कहा, कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके हाथ में जो मिले उससे हुसैन को मारे। जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास भाला था उसने भाला मारा, और जिसके पास मारने के लिए कुछ न था तो वो करबला की तपती हुई जमीन उठाकर इमाम हुसैन की आंखों पे मारने लगे। मेरे बदन पे बिखरे लहू की जान आई है, जब करबला की जमीन से हुसैन की आवाज आई है, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म लगते रहे। जैसे ही इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, फौज यजीद झूमने लगा, लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे तो चारों तरफ घूमने लगा ताकि इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा सके। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, तीर न चलाओ, ये घोड़ा जिस पर रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, इसे तीर लग जाएगा, रुक जाओ। और तीर चलना बंद हो गया। मगर अफसोस है उन लोगों पर, उस घोड़े का एहतराम मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सवारी करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम करना भूल गए जिनको अपने कंधों पर बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दिखाया करते थे। सजदे पे सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, करबला के बाद। इमाम हुसैन हर वार को झीलकर करबला की ज़मीन पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यजीद के सिपाही हुसैन का सर काटने के लिए नज़दीक आते हैं तो देखते हैं इमाम हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नज़र आ रहा है। सिपाही चीख कर वहाँ से भाग जाते हैं। सिमर ने कहा, यह काम मुझसे ही होगा, मैं काटूंगा हुसैन का गला। सिमर ने गर्दन पे तलवार रखी तो देखा कि हुसैन के लब हिल रहे हैं। सिमर ने सोचा, हमने हुसैन के सारे परिवार को कत्ल कर दिया, इनके बच्चों को 3 दिन तक प्यासा रखा, लगता है हुसैन हमें बद्दुआ कर रहे हैं। मगर जब उसने कान लगाई तो क्या देखा, इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इमाम हुसैन का इतना कहना था कि गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हुआ। जब सिमर ने इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार रखी, इमाम हुसैन ने कहा, ए सिमर, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ, क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो? सिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तो क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो? ताकि यजीद सारी दौलत से मुझे माला माल कर दे। कहना था कि सिमर ने तलवार चलाई हुसैन के गर्दन पे। जीती लश्कर खुशी मनाने लगे। इमाम हुसैन के गर्दन कलम होने के बाद शहादत को लूटा गया। अहले बैत की बेहरमती की गई, बीबियों के सर से चादर खींच ली गई, बीबी सकीना को मारने लगे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ एक देश की विरासत नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भाईचारे का संदेश है।
یہ الفاظ تھے بھارت کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد کے۔ آج 10 محرم ہے، آج ہمارا مولا حسین 9 لاکھ کے لشکر کے بیچ میں لڑ رہا ہے اسلام کے لیے۔ علی اصغر کا خون یاد ہو، اکبر کا خون یاد ہو، عباس کے بازو کو اور محمد کی لاشا کو یاد رکھنا، زینب کی آنسوؤں کو۔